गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज असी पढ़न जा रहे हाँ पंजाबी का अपना पाठ वरण बोध। किहड़ा चैप्टर पढ़न जा रहे हैं अज असी? वरण बोध। ठीक है, हुण जो असी चैप्टर पढ़न जा रहे हैं पर सानू सब तो पहला पता होना चाहिए है कि वरण का मतलब की है तो बोध का की मतलब है। ठीक है, इन्हां दा अर्थ की है कि असी पढ़न की चले हैं। वरण का मतलब हुंदा बच्चे अखर। वरण का दूसरा नाम हैगा आ अखर और बोध का मतलब हुंदा आ जानकारी जां ज्ञान। ठीक है जी, और साडा चैप्टर हैगा अज वर्ण बोध, जिहदे विच असीं काहदे बारे जानकारी हासिल करनी है? अखरां दे बारे। अखर की हुंदे ने, अखर किन्ने प्रकार दे हुंदे ने, यह सारी जानकारी अज असीं हासिल करन जा रहे हैं अपने पाठ दे विच वरण बोध। हुण असीं सब तो पहला जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानांगे कि वरण कहंदे किहनूं आ, वरण की परिभाषा की हुंदी है। इस तो पहला मैं तुहानूं एक उदाहरण देवांगी वरण की परिभाषा तो पहला। हुण मान लो मैं लिखण जा रही हाँ रमन। मैं की लिखण लगी हाँ? रमन। तो मैं तुहानूं पुछ रही हाँ कि बच्चे मैनूं रमन दे स्पैलिंग दसो। ठीक है, एक बच्चा खड़ा होया वो मैनूं स्पैलिंग बोल के दसेगा कि मैडम रमन दे स्पैलिंग हैगे ने रारा मम्मा नन्ना। असल दे विच तां रमन दे आही स्पैलिंग बनते पे ने रारा मम्मा नन्ना। ठीक है जी, ये जिहड़े साडे मूँह विचों निकले ने रारा मम्मा नन्ना, इन्हां नूं असीं कहने आ धुनियां। की कहने जी असीं इन्हां नूं? धुनियां। धुनियां जां आवाज़ां। ठीक है, जिहड़े साडे मूँह दे विचों निकलियां रमन दे स्पैलिंग तुसीं मैनूं बोल के जदों दस्से है, बोलदे वक्त तुहाडे मूँह चों निकले जी रमन दे स्पैलिंग रारा मम्मा नन्ना, इन्हां नूं असीं कहने आ धुनियां जां आवाज़ां जिहड़ियां साडे मूँह दे विचों निकलदियां। हुण जदों तुसीं बोलता रारा मम्मा नन्ना, हुण जदों मैं लिखांगी तां की मैं ऐदां लिख देवांगी रारा मम्मा नन्ना रमन? आ सही बन गया रमन दे स्पैलिंग? नहीं जी, यह गलत हो गया। रमन दे स्पैलिंग जो असीं लिखने आ तो उदों असीं कुछ चिन्ह के थ्रू लिखांगे, चिन्हां दे द्वारा लिखांगे। किद्दां लिखांगे? देखो, सब तो पहला स्पैलिंग विच आ गया सी साडे कोल रारा, ते रारा दा चिन्ह बन गया। फिर साडे कोल स्पैलिंग सीगे अखर विच बोलिया आवाज़ आई धुनी आई मम्मा, तो फिर साडे कोल बन गया मम्मा। फिर आई सी नन्ना, ए नन्ना दा चिन्ह। ठीक है, ए सीगियां धुनियां। इन्हां धुनियां नूं लिखण दे लई जिहड़े असीं चिन्ह वरते आ, जिवें रारा दा चिन्ह साडे कोल रारा मम्मा नन्ना, जिहड़े चिन्ह वरते आ इन्हां चिन्हां नूं ही असीं कहने आ वरण जां अखर। ठीक है जी, सो डेफिनेशन साडी हो गई क्लीयर। डेफिनेशन च असीं हुण लिखांगे मूँह विचों निकलियां, यह हैगी साडी वरण दी परिभाषा। परिभाषा साडी वरण दी बन गई है मूँह विचों निकलियां, मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं, धुनियां दा मतलब आवाज़ां जिहड़ियां साडे मूँह विचों निकलदियां बोलदे होए, मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं लिखण लई, मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं लिखण लई जो चिन्ह वरते जांदे हन, उन्हां नूं, जो चिन्ह वरते जांदे हन उन्हां नूं की कहंदे ने? वरण। उन्हां नूं वरण आखदे हन। ये साडी डेफिनेशन हो गई है वरण दी। ठीक है, वरण दी डेफिनेशन साडी परिभाषा की हुई है मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं लिखण लई जो चिन्ह वरते जांदे हन उन्हां नूं वर्ण आखदे हन। ठीक है बेटा, हुण साडे कोल पंजाबी भाषा दे विच वर्ण किन्ने हैगे ने? पंजाबी भाषा विच वर्ण हैगे आ 41। ठीक है जी, पंजाबी भाषा विच वर्ण किन्ने साडे कोल? 41। ऊड़ा तो लैके लल्ला पैर बिंदी तक ये साडे वर्ण है। पंजाबी भाषा विच टोटल कुल 41 वर्ण हैगे ने। ऊड़ा तो लैके लल्ला पैर बिंदी तक ये सारे साडे हैगे ने वर्ण। पर ये जिहड़े वर्ण हैगे ने अग्गों इन्हां दीयां भी किस्मां आ। वर्ण जिहड़े हैगे ने वो इक्को जिहे नहीं है।
ਵਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਨ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਵਰਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੁਝ ਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨੇ? 3 ਸਵਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਹੈ? 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਊੜਾ ਆ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਆ, ਈੜੀ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ, ਕਾ, ਖਾ, ਗਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3। ਸਵਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 41। ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ 3। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥਸ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਬਚ ਗਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 38। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 41 ਕੀ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ? ਵਰਨ। 41 ਕੀ ਸੀਗੇ? ਵਰਨ। ਮਾਈਨਸ 3 ਹੋ ਗਏ ਸਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। 41 ਵਰਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰ। ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਅੰਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਤਾਂ ਸਵਰ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਸੱਸਾ। ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲਾ, ਪੈਰ, ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 38। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲਾ, ਪੈਰ, ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ, ਪੈਰ, ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਵਿਅੰਜਨ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਵਿਅੰਜਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, और दूसरा आंदा साडे कोल सधारण व्यंजन। ठीक है जी, अनुनासिक व्यंजन अते सधारण व्यंजन। देखो जी व्यंजन दो प्रकार के हैगे आ, अनुनासिक व्यंजन, सधारण व्यंजन। सब तो पहला आपां करन जा रहे हैं अनुनासिक व्यंजन कि अनुनासिक व्यंजन की हुंदे आ। अनुनासिक नासक, ठीक है जी, नासक जो असीं पिछों पढ़ते पे नासक मतलब नक, नासक नक। ठीक है, हुण इहदी डेफिनेशन आपां किवें करांगे समझांगे। कुछ इहो ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਨਾਸਕ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ? 5। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਨੰਨਾ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੇਖ ਲਓ 5 ਹੋ ਗਏ, ਨੰਨਾ, ਅਨਈਆ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 38 ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ, 5 ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੰਨਾ, ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਊੜੇ ਐੜੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀਆਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਵੈਮਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ 2 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ 2 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦੂਸਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਨ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਨ ਦੂਜੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਾਵਾ ਪਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਰ, ਸਵੈਮਾਨ। ਸੋ 3 ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੱਪਾ ਡਾੜਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਡਾੜੇ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਦੋ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਨ ਦੂਜੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਧ ਸਵਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪੈਰੀ ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਵਰਨ ਬੋਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚੇ।